So I'd like to invite somebody from the Quebec Tamil Community Center, Niroshi. We have a message from the Prime Minister for Tamil Heritage Month, and we'd like to have Mr. Rodriguez present that to you. நன்றிகள். மரபு திங்கள் இவ்வளவு ஒற்றுமையோடு மான்ட்ரியல் மண்ணிலே இருந்து பார்ப்பதற்கு இடமின்றி அங்கே மக்கள் நிறைந்து இருக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது மிக சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. உங்களை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். நான் நினைக்கின்றேன் இந்த மரபு திங்கள் மான்ட்ரியலிலே இதுதான் முதல் தடவையாக வெகு விமரிசையாக இத்தனை அமைப்புகள் ஒன்றாக சேர்ந்து இவ்வளவு மக்களும் ஒன்றாக இணைந்திருக்கின்றோம் என்பதை நினைக்கும் பொழுது மிக சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. அந்த வகையில் உங்களை நாமே எங்கே உங்கள் கரவசத்தோடு சந்தோஷமாக வரவேற்றுக் கொள்வோம். அடுத்து இங்கே இப்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மான்ட்ரியல் மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் அவர்கள் எல்லோரும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய சிறப்பு உரையினை எவ்வளவு நேரமாக கேட்டிருந்தோம். தொடர்ந்தும் சில உரைகளை தொடர்ந்து பல நிகழ்வுகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றது என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். One of our keynote speakers is someone who is very well known within the Tamil community and is one of the very few leaders who stood by Tamils in 2009 and has walked with us every step of the way. Patrick Brown has been with us for over 10 years and personally traveled to Sri Lanka to shed light on the political crisis. He is truly one of the leaders we can count on. As the leader of Ontario Progressive Party, Mr. Brown promoted and advocated for diversity within the party. The city of Brampton had also officially declared Tamil Heritage Month at their municipal level. Thank you, Mayor Patrick Brown, and we hope to continue to receive your support. Please welcome Mayor Patrick Brown. டொரண்டோவிலிருந்து இங்கு வருகை தந்திருக்கும் எங்களுடைய பிரம்டன் மேயர் திருவாளர் பேட்ரிக் ப்ரவுன் அவர்களை அன்போடு இந்த மேடை கலைக்கின்றோம். Vanakkam. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. It is an honor to be with you today, all the way from Brampton, which would be about a 5-hour drive away. And I'm here today to talk about my own experience with the Tamil community and why celebrating Tamil Heritage Month is so important. 10 years ago, I was an MP in the riding of Barrie, where there was no Tamil community. There was actually 2 families. And I heard from one of the families about the horror of what was happening in Sri Lanka. I heard about what it meant to their family, and I was told about a protest happening on Parliament Hill. And at the time, the government said, you're not allowed to go out to the protest. I was with the governing party, and they said, you're not allowed to go out. Well, I wasn't very obedient, so I went out to join the protest and meet the family from my riding. And at that time, I met some of the organizers from Ontario. And I met Babu Nagalingam, who was involved in that protest. He's now my chief of staff 10 years later. But I learned that the horror of what was happening, it touched my heart, and I wanted to find out how I could help. And the first step was to try to travel to an IDP camp to try to help with the family from my riding. At the time, the Sri Lankan government turned down my visa, and I couldn't believe it. As a parliamentarian, why would they turn down my visa? So I devoted myself to trying to help further. So we organized a Channel 4 screening in the House of Commons, a documentary to highlight the human rights abuses. And over time, I think the international community increasingly realized
that a genocide did happen. And I was proud to become the first member of parliament to talk in the House of Commons about the genocide and use the term genocide because that's what it was. And I think as you understand the roots of what happened in Sri Lanka, it gives you a greater appreciation of why events like this are important. There was an attempt to wipe out the Tamil culture, the oldest civilization that has been such a gift to the world, an attempt to wipe out that culture. And for that reason, when there's an opportunity to remember those roots, I think we need to jump at that opportunity. Nathan Shane doesn't give himself much credit, but he was one of the driving people behind Tamil Heritage Month at the municipal, provincial, and federal level, just like MP Gary was. We need those events to celebrate the Tamil culture. And it's why when I was the leader of the opposition in Ontario, I made sure for the first time in our party's history that we nominated 2 Tamil Canadians who are now sitting members of provincial parliament in the Ontario legislature. But I think it's important the community has its voice recognized. Right now in Brampton, we're on a new project. We want to build a human rights museum for the Tamil community in the city of Brampton so that we never forget what happened in 2009. So we've got a museum that is a reminder of what should never happen again. But I know today you have a number of speeches, and I don't want to take too much time, but I wanted to say that 5 hours away, you have a city in Brampton that is a proud friend of the Tamil community. And we're hoping that more municipalities can recognize Tamil Heritage Month. We hope this is something that will be the norm across Canada, just like they have now in Ottawa and in the provincial legislature. On January 24th, we'll be raising the Tamil national flag at our City Hall, and we hope to see that flag flying in municipalities across Canada. So thank you for the invitation to join you today. I just wanted to say, as a friend of the Tamil community, Nandri for the occasion to join. I thought this was a unique event. The fact that all the Tamil organizations in Quebec were getting together is quite significant, as Nathan mentioned. And so Babu, Sri, and Sean, we decided to make the trip down to Quebec to celebrate with you. So have a great celebration celebrating Tamil Heritage Month. Nandri for the invitation. எங்களுக்காக இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய பிரம்டன் மேயர் பேட்ரிக் ப்ரவுன் அவர்களுக்காக பொன்னாடை போர்த்தி அவரை கௌரவிப்பதற்காக நாங்கள் அன்போடு அழைக்க இருப்பது எங்களுடைய ஏஎம்ஆர் உரிமையாளர் ஏஎம்ஆர் ராஜன் ராஜகோபால் அவர்களை அன்போடு இந்த மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். எமது கலாச்சார உடையிலேயே எங்கே வந்திருக்கின்றார். உண்மையில் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. எங்கே நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். இப்பொழுதுதான் எங்களுடைய தமிழுடைய பண்பாடுகளை ஒவ்வொன்றாக விளங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள். ஒரு முக்கியமான விடயத்தை இப்பொழுது சொல்வதற்கு முன்பதாக எமது நிகழ்ச்சிகளை, இந்த நிகழ்ச்சியை, இந்த மரபு திங்களை நேரடியாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அனலை எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் மொந்தபிள் ஊடாக நீங்கள் நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். தொடர்ந்து இங்கே உங்களுக்காக உணவுகள் பரிமாறப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. வெளியிலும் உணவுகள் இருக்கின்றது, எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதைவிட தமிழர்களுக்குரிய சில விளையாட்டுக்கள், சில இசைக்கருவிகள், இது எல்லாம் எங்களுடைய பாரம்பரியமாக இருந்து வந்திருக்கின்றது. இதை எல்லா மக்களுக்கும், உங்களுடைய குழந்தைகள் மற்றும் இங்கே வேறு நாட்டு மக்களும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எல்லோருக்கும் அந்த எங்களுடைய, அதாவது நாங்கள் வளர்ந்து வந்த முறைகளை ஒரு முறை எடுத்துக்காட்டு முகமாக பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாம் அனைவரும் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம். அதை பற்றி பேசி தெரிந்து கொள்வதற்கு வெளியிலே உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
We invite you to take a little break. There's food outside of our venue. You will see booths. We invite you to meet all 32 organizations and learn a little bit more about Tamil culture. நீங்கள் Plates will be served at the table as well. நீங்கள் இருக்கின்ற அதே இடங்களுக்கு உணவுகள் பரிமாறப்பட இருக்கின்றது. உண்மையில் தமிழ் பண்பாடுகள் கலாச்சாரங்கள் போன்ற சில விடயங்கள் மட்டுமே வெளியில் இருக்கின்றன. இன்னும் பல விடயங்கள் நம் மொழி எம் கலாச்சாரத்தில் இருக்கின்றன என்பதையும் நாங்கள் இப்பொழுது கூறுகின்றோம். இப்பொழுது ஒரு சிறிய இடைவேளை. முப்பது நிமிடங்கள் உங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த 30 நிமிடத்திற்குள் மீண்டும் உங்களுடைய இடத்துக்கு வந்து அமருமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். We ask you to enjoy this break for 30 minutes, and then we ask you to come back to the venue, to the main hall, for the rest of the event. Thank you. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாவதும் ஊரே யாவரும் கேலி உண்பது நாழி உடுப்பது இரண்டே. ஒரு முக்கிய அறிவித்தல். உங்களுடைய உணவுகள் நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்திற்கே கொண்டு வரப்படும் என்ற செய்தி இப்பொழுது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையினால் எல்லோரும் உங்களுடைய இருக்கின்ற இடத்தில் இருந்து இதை சாப்பிட்டுவிட்டு பிறகு வெளியிலே போகலாம் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Please note a small correction. The food will arrive to your tables, so you can be seated and the food will arrive to your individual tables. Thank you. We have here City Councilor Mr. Leonel Perez. How are you doing today? Very well, thank you. Thank you for coming. It's an honor and privilege to be here. It's
truly wonderful to see how the community has really organized itself to be able to celebrate Tamil Heritage Month here in Laval, but for the entire region, Montreal, Greater Montreal region. And what we see here is truly how they are so proud of their heritage, proud of their culture, proud of their traditions, and something that they want to share with the society at large. So as here as a city official, as someone who's from Montreal, someone who sees this, I really am excited because it's a testimony to what Montreal is all about, to what Quebec and Canada is all about, and it's something that we can share in. So, do you have any expectations for future events of this sort? Well, as I mentioned, we see that the community is really growing. We hear an incredible turnout. I'm sure there's well over 1,500 people, if not more, much more. We know that there's obviously Parkex is a strong community. Laval, Saint Laurent, Côte-des-Neiges is also growing. So I think as time goes on, as Tamil Heritage Month gets more knowledge and people are more aware of it, we're going to see more celebrations, and we're probably going to see more celebrations in different areas. So again, that we'll be able to share in that. And I think at the end of the day, what we're all about is what we want is a better place for our children, for the community, for the youth, for the elderly. And that's what we're all about, to be able to help that. As myself, a child of immigrants, people who came here, we understand about the specific needs, about the specific challenges there are. So we will always be there with an open ear. Do you have any messages for our viewers? I think that the best thing, and I think that we can see it, is that the community puts a lot of emphasis on the need of higher education, of community support. And I think that's what it's all about. Be proud of your heritage, be proud of your family, be proud of your community, and work hard and be leaders and examples for everybody to grow. And then, you know, the sky's the limit for what can come afterwards. Thank you so much. It was great seeing you here. Thank you. How are you? Nice, Sonia. Nice to meet you. Nice to meet you, Sonia. How you say let's go? It's good? You got it, okay. Other side. Yeah. Alright. So, we're so happy that you came here today. How are you doing? I'm fine. Thank you so much for inviting me, and you are welcome in my riding in Vimy, Laval. I'm so happy to be here. Great. Alright, so what do you think about this event right now? Oh, I mean, it's really impressive to see like around 1,000 people here gathered just to celebrate this. I mean, after our friend, our colleague Gary has passed, this motion has passed because of him. He passed, we passed this motion in the House for the Tamil Heritage Month of January. And this is amazing to celebrate with you this month. And with my colleagues, with the minister. Tamil is one of the longest surviving classical languages, with literature spanning over 2,000 years. Your involvement in the community, this is what makes Canada richer and more, getting more and more attention because of our diversity. This is a country that, like all everywhere, people envy Canada. Classic Tamil because Sangam we're living literature together. We consisting of can be Canadian, we can be 1,330 Tamil, we can couplets be or clips. Lebanese, we can be everything. Considered one of the greatest works ever written on ethics and morality, it is known for its universality and non-denominational nature. சமயங்கள் எதுவும் சாராது வாழ்வியல் தத்துவங்களை தந்த திருக்குறள் தமிழர்களின் பொக்கிஷமாகும். உலகின் எந்த ஒரு நூலும் திருக்குறள் போன்ற வாழ்வியல் தத்துவங்களை இவ்வளவு ஆழமாகச் சொல்லியதில்லை. Kallanai is an ancient dam which is built across the Kaveri River in the state of Tamil Nadu in South India. The dam was originally constructed by the Chola king Kariharan around the 2nd century CE. It is the 4th oldest water diversion structures in the world, which is still in use. It is a testament for ancient Tamil agriculture and irrigation systems. Most ancient Tamil architectures in the Tamil homeland in Sri Lanka were destroyed by various invading forces, with only a handful remaining. These are the 2,000-year-old Tamil Buddhist structures in Ilu. Yes, exactly. We see you in all our Tamil events and shows, so it's great to see a familiar face, right? Any Tamil activity or events, I don't need an invitation. I consider myself one of your members, one of your brother, one of your cousin, as well as your MP. I am extremely happy to see this big family gathering here to celebrate the heritage, the Tamil month.
You know, here in Canada, we form a mosaic of community and we live in harmony. And by looking at these people, those people over here, brother and sister, happy, celebrating, helping each other in a great city called Laval, a clean city, a city that we love, a city that we work for. So I congratulate this Tamil family in creating jobs, in integrating perfectly into our Canadian society, and contributing to our economy. Listen, you contribute to science, to medicine, to engineering, to law, to business, to every kind of job. And that's the beauty of Canada, this beautiful diversity, which is the source of our strength. But I want every one of you to feel that he is Canadian. He enjoys the same conditions as well as any other Canadian, as well as me, as well as minister, as well as the Prime Minister. Continue to do so. I congratulate you. Your voice will be heard in Ottawa. I promise you, I will always defend you. I will always defend your cause. And at the end, together, we will win. Congratulations. Thank you so much for the beautiful message. Do you have any future expectations for future events of this sort? Do you have any expectations for future events of this sort? Do you have any expectations for future events like this? Yes, of course. We have to work. We have to continue celebrating and use it. And we have to make our voice heard in Ottawa. The government of Canada are looking seriously at your issue. We will defend you. We will be with you. We will encourage any other event it will be done. We have to be on the heart of it. We contribute of it will be an effective element on any future event that you may ask me to do. Thank you so much. Thank you so much for coming. It was great seeing you. Hi, sir. How are you doing? Good. You? Good, good. Thanks for coming. So we're just going to ask you a few questions. Right here. All right. Hello, sir. Thank you for coming. Thank you very much for having me here. It's wonderful. Really? How do you find the event for now? It's beautiful. I mean, the people are so nice, so many smiles. The colors are bright and beautiful. It's an honor to be here. Thank you so much. Do you have any expectations for future events of this sort? Yes, because now that we have officially the month to celebrate the Tamil culture, we will be doing it every year, and throughout the year we can have more events. And this is a lot because of our colleague Garian and Sandari, who did an amazing job. So we're so happy to officially have the month and to celebrate with you. Thank you so much. Do you have any messages for our viewers at home? We love you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Hi. Hi, how are you? Good. Happy New Year. Happy New Year to you too. It's Thank great you so seeing much. you. Thank you. So we're gonna ask a few questions. And you Okay. answer. All right. So, how do you find this event? It is wonderful. I'm so proud to see the Tamil community, which is also my community. We've been working together for the last 20 years. I, as city councillor, with the community. We've gone through difficult times. We've gone through happy times. And I am so proud to see the children that I knew 6, 7 years old back then. They're grown into young professionals. I'm very proud to see the community coming together to celebrate the Tamil Heritage Month. And it's not just one organization, but many organizations. You know, unity in a community is its strength. And this is what I see, and you didn't organize this event just for the adults and the elders. I see all ages, and this is how you're going to maintain and develop your future leadership. I congratulate the community and to all the organizing members of the community for today's event. Congratulations. Very well done. Thank you so much. I remember seeing you ever since I was a child, so it's always great seeing you in any of our events. Thank you. I've grown to understand the community. We've connected very well, and I truly am blessed
to have this community be part of my family. Thank you for including me into yours. Thank you for being part of us. Also, do you have any future expectations for events of the sort in the coming years? It's, I believe, the first time that the month of January has been celebrated with different communities of the Tamil origin in Montreal and Laval and West Island. I definitely expect this to continue. Eventually, I would like to see all the communities come together as one huge event. But whenever that happens, it'll be a blessing because it gives the opportunity of everybody coming together, sharing and celebrating together. In the meantime, it's a pleasure for me to participate in all. This is my third so far. I have another one tonight, and it continues. So congratulations. Be proud of your heritage. Be proud of who you are, your roots, and you have a long history of wonderful cultural diversity and richness. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much for your support. Thank you. Hi, how are you? Hi, good. How are you? I'm great. Thanks for coming for this event. It's my pleasure to be here, and I thank you guys for the invitation. It's the biggest Tamil event that I've ever seen, and I've been to several this week, but this is definitely, it's very impressive. The fact that you have 30 organizations coming together to celebrate all together, it shows unity, and it shows how even outside of your country, which, you know, Sri Lanka, you can still come together and be so strong. And that's what I love about Canada, but, you know, the fact that MP Gary was able to bring forward and make sure that this month is Tamil Heritage Month. We're really happy that this is the month for you guys, and where we get to celebrate as much of your beautiful culture as possible. Thank you so much. Also, do you have any expectations for future events of this sort? Well, I only hope that they can get bigger and better, and I'm sure that they will, because I see a lot of potential. And I think Tamil dancing is the dancing that inspires me the most. The fact that you have such intricate movements and that everybody knows exactly what they're doing. The timing is so, it's just such a beautiful culture. So only better things to come. Thank you so much. Thanks for coming. It was a pleasure meeting you. Thank you. Huh? You want water? Okay. I'll be in a quick one. எப்படி இருக்கீங்க? ஓ, நல்லா இருக்கிறேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் சும்மா இருக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. இந்த வரவு திங்கள் எங்களுடைய தமிழர்களுடைய உண்மையான கலாச்சாரம், பண்பாடு இவற்றை எங்களுக்கு பிரதிபலிக்கிறதாக இது அமைகின்றது. என்னும் இது தொடர்ந்து ஒற்றுமையாக நாங்கள் பல்வேறு விதமான செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு உண்டு. ஆகவே இந்த கொண்டாட்டம் ஒரு மகிழ்ச்சியையும் ஒரு ஒற்றுமையையும் வெளிப்படுத்தினாலும் அதற்குள்ளே ஒரு செய்தி ஒன்று எங்களுக்கு கிடக்கின்றது. நாங்கள் எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்துக்கு பொறுப்பாக இருந்து அந்த பொறுப்பில் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு உண்டு. ஆகவே கொண்டாட்டமாக இல்லாமல் பல பொறுப்புகளை நாங்கள் செய்து ஒற்றுமையை பலம் என்ற அந்த ரீதியில் நாங்கள் எல்லோருமா சேர்ந்து இந்த வரவுகளை செய்ய வேண்டிய கடப்பாடு எங்களுக்கு உண்டு என்று நான் நினைக்கின்றேன். இனி வரப்போற நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களுக்கு என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது? இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகளில் உண்மையாகவே ஒரு எங்களுடைய பண்பாடு, கலாச்சாரம் இவற்றை அடுத்த சமூகத்தில் மக்களுக்கு அது கொடுக்கப்பட வேண்டும். அந்த சமூகம் வந்து அதை கொண்டு நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களுக்கு உண்டு. ஆகவே பண்பாடு, கலாச்சாரம் என்பது ஒரு இனத்தினுடைய அடையாளம். அந்த அடையாளங்கள் சரியான முறையில் மற்றவர்களுக்கு கடத்தப்பட வேண்டும், எங்களுடைய இளம் சமூகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும். ஆகவே அப்படியான ஒரு நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது வரவேற்கத்தக்க சொல்லி நான் நினைக்கின்றேன். மிக்க நன்றி. வந்ததுக்கும் நன்றி. எங்களோட பேசியதுக்கும் நன்றி.
வணக்கம், எப்படி இருக்கின்றீர்கள்? வணக்கம், நல்லா இருக்கேன். இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி தாங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள்? இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எவ்வளோ மக்கள் வந்து இங்கே கூடியிருக்கிறேன்னு. தமிழ் கனடியன் மட்டும் இல்லாமல் நான் கனடியன் தமிழாக்களும் இதுக்குள்ள கன பேர் வந்திருக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மினிஸ்டர்லேருந்து ஃபெடரல் மினிஸ்டர்லேருந்து கியூபெக்லேருந்து எல்லாரும் வந்திருக்கிறேன். இது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றியான ஒரு அமைப்பு. 33 அமைப்புன்னு சேர்ந்து இது செய்ததுக்காக இது ஒரு மகா வெற்றி. இதை விட இன்னும் கன பேர் வர வேணும் என்று வார வருஷங்களில் கேள்விப்படும். இந்த மரபு திங்கள் கொண்டாடுறது ஏன் அவசியம் கனடிய தமிழ் மக்களுக்கு? அதாவது வந்து புலம்பெயர்ந்து வந்த மக்கள் நாங்கள் பல்வேறு கஷ்டத்தின் மத்தியிலே இங்கே வந்து குடியேறி இருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு குடியேறிகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கலாச்சாரம் இருக்கிறது. அந்த வகையில் நாங்களும் பல்வேறுபட்ட கலாச்சாரத்தை உள்ளடக்கியவர்கள். எங்களுக்கு சொல்லி சில விழுமியங்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது. எனவே இங்கே புலம்பெயர்ந்து வந்த நாங்கள் எங்களது கலை கலாச்சாரம் பண்பாடுகளை எமது அடுத்து வருகின்ற சந்ததிக்கும் ஒரு ஊட்டி விளக்க வேண்டிய ஒரு கடைப்பாடு புலம்பெயர்ந்து வந்த எங்களுக்கு இருக்கிறது. அந்த வகையில் தான் இந்த மரபு திங்கள் இந்த மண்ணிலே விமர்சையாக கொண்டாட வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை எங்களுக்கு இருக்கிறது. அந்த வகையில் தான் இந்த கொண்டாடப்படுகிறது என்று இருந்தாலும் கூட பல்வேறுபட்ட சிரமத்தின் மத்தியில் தான் இது நடைபெறுகிறது. 32 அமைப்புகள் ஒன்றிணைப்பது என்பது ஒரு சாதாரண விடயமல்ல. இந்த அமைப்புகளை ஒன்றிணைத்து மொன்றியல் மண்ணிலே மிக கோலாகலமாக எமது கலை கலாச்சார பண்பாடுகளை அடுத்து வருகின்ற சந்ததிகள் எமது கலாச்சார உடையோடு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் இது ஒரு பாடமாக சென்றடையும் என்பதிலே நாங்கள் பெருமை கொள்கின்றோம். தமிழர் என்பதிலே முதல் எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. ஏனெனில் பண் தொட்டு பல்வேறுபட்ட பல்லாயிரம் வருடங்களுக்கு முந்தியது எங்களின் பாரம்பரியம். அது அடுத்த சந்ததிக்கும் போய் சேர வேண்டும். அதற்காக வேண்டித்தான் இந்த விழா இன்று வெகு விமர்சையாக இங்கே கொண்டாடப்படுகிறது. இனி வரும் காலங்களில் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்கு தங்களுக்கு நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க இனி வரும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு? அதாவது நாங்கள் நினைப்பது என்னவென்று சொன்னால், அனைவரும் ஒற்றுமையாக ஒருமித்த குரலாக எல்லா மொன்றியலிலே பல்வேறுபட்ட தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள். எல்லா தமிழர்களும் ஒன்றிணைந்து இது எங்கள் விழா, இது தமிழர்களுக்குரிய விழா, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளக்கூடிய ஒரு விழா. எனவே எல்லோருமே பெருமைப்பட வேண்டும். இது எங்கள் விழாவாக எல்லோரும் கொண்டாட வேண்டும். தமிழன் என்ற பெயரால் எங்கு ஒரு கூட்டம் ஒன்று சேர்கிறதோ அதை தூக்கிவிட நிறுத்த வேண்டியது தமிழர்கள் எங்களுக்கு பெருமை. இதிலே நாம் தமிழன் என்பதிலே நான் பெருமை கொள்கின்றேன். என் மொழி சார்ந்து, என் இனம் சார்ந்து நான் கர்வம் கொள்கின்றேன். தமிழன் என்று சொல்கின்ற போது எங்களுக்குள் ஒரு கர்வம் இருக்கும். தமிழர் வீரம் நிறைந்தவர்கள். எனவே எங்களது நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் கூறுவது என்றால் எல்லோருமே ஒற்றுமையாக ஒன்றாக ஒருங்கிணைந்து இந்த விழாவை இனிவரும் காலங்களுக்கும் எங்களோடு மட்டும் நின்று விடாது, எமது அடுத்த சந்ததியும் இதை கொண்டு செல்ல வேண்டும். நன்றி. தங்கள் கருத்துக்களை கூறியதற்கு நன்றி. நன்றி. வணக்கம். ஹலோ, வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கின்றீர்கள்? மிகவும் நலமா இருக்கிறேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்ல சுகமா இருக்கின்றேன். இன்றைக்கு மரபு திங்கள் என்றதை முன்னிட்டு வச்சுதான் நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த மரபு திங்கள் கொண்டாடுவது ஏன் அவசியம்? நிச்சயமாக. அதாவது வந்து கனடா நாட்டில் இன்றைக்கு எத்தனையோ ஆயிரம் மக்கள் நாங்கள் இந்த நாட்டில் வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் புலம்பெயர்ந்து வந்து இந்த நாட்டிலே எங்கள் கலை கலாச்சாரம் எல்லாத்தையும் மறந்துவிட்டு மேலை நாட்டு கலாச்சாரத்தை மட்டும் கடைபிடித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு போனால் எங்கள் வருங்கால சந்ததியினர் எல்லாவற்றையும் மறந்து தங்களுடைய போக்குக்கே எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு சென்று விடுவார்கள். ஆகவே அந்த நோக்கத்தை மாற்றி எங்களுடைய வருங்கால சந்ததிகள், குறிப்பாக இப்பொழுது பிறந்திருக்கும் சிறார்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய கலை கலாச்சாரத்தை காண்பிக்கும் முகமாகவும் அவர்கள் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தின் மதிப்பை உணரும் முகமாகவும் மிகவும் சிறப்பாக இன்றைய இளைஞர்கள் இந்த விழாவை எடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த விழா இன்னும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மிகவும் சிறப்பாக நடப்பதோடு மட்டுமன்றி இன்னும் எங்கள் கலாச்சாரம் இன்று வெள்ளை இனத்தவர்களே அதிசயிக்கும் வண்ணம் எங்களுடைய கலாச்சாரம் காணப்படுகிறது. அதன் பெருமையை எடுத்து கூறும் வகையிலும் இன்னும் எங்கள் நாட்டுக்கும் பல தேவைகளை பூர்த்தி செய்து இப்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூறியது போல அவர்களிடமிருந்து நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அப்படி பெற்றுக்கொள்ளும் போது அது எங்கள் நாட்டுக்கும் தேவை மிகவும் பிரயோசனமாக இருக்கும், இங்குள்ளவர்களுக்கும் பிரயோசனமாக இருக்கும். ஆகவே எங்களுடைய சமூகம் இன்னும் பரந்த அளவில் நல்ல வளர்ச்சியை கண்டு இன்னும் முன்னேற்றங்களை காணும்.
அந்த முன்னேற்றத்துக்காக இந்த விழா இன்னும் சிறப்பாக எடுக்கப்பட வேண்டும். இப்பொழுது எடுக்கப்படுகின்ற விழா மிகவும் தரமாக எல்லா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் அழைத்து அவர்களை வைத்துத்தான் நாங்கள் பல சேவைகளை பெற முடியும். ஆகவே அந்த வகையில் இந்த விழா இன்னும் சிறப்பாக அமைய எங்கள் சார்பில், தமிழர்கள் சார்பில் வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்கிறேன். நன்றி. அடுத்து, பல்வேறு இணையங்கள் இணைந்து தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகின்றது. அதனை பற்றி தாங்கள் கருத்து என்ன? நிச்சயமாக, என்னன்னு சொன்னால் இப்ப எங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லைன்னு சொல்லித்தான் எல்லாரும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அதுக்கு ஒரு ஆப்பு வைத்த மாதிரி தான் இந்த நிகழ்ச்சி. நிச்சயமாக, ஏனென்றா எல்லா இடமும் பிரச்சனை அது இதன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அந்த இதையெல்லாம் தகர்த்து இப்படி எல்லாருமே ஒற்றுமையா வந்தால் ஏதோ ஒரு இடத்தில் நாங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக ஒரு நதி போல வந்து எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து போகும்போது இடும்பன் கொடியும் அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு. அதுபோலதான் நாங்களும் எதையுமே ஒன்றாக செய்யும் போது அதில் ஒரு ஒற்றுமை காணப்படும். இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு ஆள் ஒரு பக்கம் இழுக்க மற்ற பக்கம் இழுக்க அந்த நிகழ்ச்சியே சிறம்பட அமையாது. ஆகவே அதை பறைசாற்றும் முகமாக நடக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சி உண்மையிலேயே ஒற்றுமைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இதே போல இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் வர வேண்டும். எல்லா நிகழ்விலும் இவர்கள் இப்படியே ஒற்றுமையா இருந்து எங்கள் பாகுபாடு எல்லாத்தையும் மறந்து செயற்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். மிகவும் நன்றி. நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். தமிழையா? Okay. So hey, how are you? Good, and you? Good. Thanks for coming. What do you? Thank you. What do you think about this event? I think it's great that there's so much people that turned out, and that our community is so together. And maybe a couple years back we wouldn't have the same turnout. I'm really positive stuff here. Yeah. What are your expectations for future events of the sort? I hope we continue doing this in the future. I hope we continue to grow, and that our community continues to show support. This is what our kids, our generations to come, to make our forefathers, our aunts, everybody, to show like all that hard background work. This is the results today. It's really good to see. It's really good. Thank you so much. Thanks for coming. Thank you for having me. Thank you. வணக்கம், எப்படி இருக்கின்றீர்கள்? நல்லா இருக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி தாங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள்? இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் வந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதோட முக்கியமாக எல்லாரும் தமிழ் பாரம்பரிய, ஆண்கள் எல்லாம் தமிழ் பாரம்பரிய உடையிலும், பெண்கள் அதுக்குரிய பாரம்பரிய உடையிலும் வந்திருக்கின்றார்கள். பாரம்பரியமான எங்களுடைய உணவுகள் வழங்கப்பட உள்ளது. அது மாத்திரமல்ல, வெளியிலே இங்கே எங்களுடைய தமிழ் இசைக்கருவிகள் தகுந்த விளக்கங்களுடன் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதுபோல் இன்னும் மேன்மேலும் அடுத்தடுத்த வருடங்களிலே பல்வேறு தமிழ் கைத்தொழில் கருவிகள், பல்வேறு விதமான கருவிகள், உணவு கருவிகள், இந்து பிரியாணிகள் எல்லாவற்றையும் காட்சிக்கு வைத்து இதை விட பிரமாண்டமாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பல்வேறு நிறுவனங்கள் இணைந்து தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனை பற்றி தங்கள் கருத்து என்ன? நிறுவனங்கள் இணைந்து தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த 30க்கு மேற்பட்ட பொது அமைப்புகள், நிறுவனங்கள் சேர்த்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. இன்னும் மேலும் மேலும் ஒன்றிலே நிறுவனங்கள் சேர வேண்டும் என்று சொல்லி நன்றி ஐயா. நன்றி. வணக்கம், எப்படி இருக்கின்றீர்கள்? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் சும்மா இருக்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி தாங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள்? இந்த நிகழ்ச்சி இந்த மொன்றியலுக்கு, தமிழ் மக்களுக்கு தேவையான நிகழ்ச்சி. எல்லாரும் ஒன்றுடைய சேர்ந்து 32 அமைப்பு சேர்ந்து செய்யணும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சனம் ஒற்றுமையாக வந்து எங்களோட ஒற்றுமையை காட்டுது. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு இப்படியான ப்ரோக்ராம் செய்வது சரியான நல்லா. இன்னொன்று, பல்வேறு இணையங்கள் இணைந்து தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகின்றது. அதனை பற்றி தாங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள்? அது எங்களோட தமிழாக்கோட ஒற்றுமையை காட்டுது. அதில் இப்போ எங்களோட பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் விளங்கும். ஓகே, நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தால் இவ்வளோ சனங்கள் வரும், எங்களோட கல்ச்சரை பற்றி தெரிய வரும். அதே இது நாங்களும் எங்களோட டான்ஸால் காட்டலாம் எங்களோட ஆட்களுக்கு. அப்போ நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு டான்ஸ் எங்களோட தமிழை வச்சு செஞ்சுருக்கோம், எல்லா பிள்ளைகளையும் வச்சு. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி வருது. அதை நாங்களும் பார்த்து மகிழ்வோம். அடுத்தது, எதிர்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் தங்களுக்கு என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது? இப்போ 32 அமைப்புகள் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி மற்ற அமைப்புகளும் சேர்ந்து இதை விட இன்னும் பெருசா நல்லா கிராண்டா ஒரு 2 நாள் 3 நாள் செய்யல இன்னும் நல்லா வரும் என்ற கணிப்பு.
நன்றி நன்றி வணக்கம். Are we done the interview? No, are we done? Come on, please. என்ன கேட்கலாம்? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி? அடுத்தது பல்வேறு இணையங்கள் இணைஞ்சு தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது. அதை பத்தி நாங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஃபியூச்சர்ல இப்படியான events உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு? வணக்கம், எப்படி இருக்கின்றீர்கள்? நன்றாக இருக்கோம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் சுகமா இருக்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி தாங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள்? உண்மையிலே ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அனைவருக்கும் தமிழ் திருநாள் வாழ்த்துக்கள். இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை பார்க்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மாதிரி வருஷம் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதுமாரி கனடியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஜனவரி மாதத்தை வந்து அங்கீகரித்து நமக்கு பெரிய தமிழர் எல்லாருக்கும் ஒரு பெருமையான இந்த நாள் மறக்க முடியாத நாள். இப்படியான நிகழ்ச்சிகள் வந்து இன்னும் எதிர்காலத்தில் நடக்கும். அதை பத்தி தாங்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு தாங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? எதிர்பார்ப்பு இன்னும் பெரிய 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 இடத்துல எடுத்து இன்னும் நிறைய பேர் சேர்ந்து பண்ணணும். இதில் வந்து நம்ம மேபி நம்ம மாண்ட்ரியலில் வந்து ஒரு 25% பீப்புள் தான் வந்திருப்பாங்க. இன்னும் ஒரு 100% பீப்புள் வந்து பெரிய ஹாலில் எடுத்து பெரிய லெவலில் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் தமிழர்கள் யாரும் காமிக்கணும், ஒற்றுமையாக காமிக்கணும். அதுதான் பெருமையாக இருக்கு. நன்றி நன்றி வணக்கம். எல்லா போய் உள்ள தமிழ்நாடு How many minutes more? எவ்வளோ நிமிஷம் இன்னும் என்ன இன்னும் எவ்வளோ நிமிஷம் அவன் இந்த பிரேக் கடை ரேண்டமாக போய் சும்மா ஆக்கலங்களுக்கு எப்படி இந்த ப்ரோக்ராம் போய் கொண்டிருக்கேன்னு சொல்லி சும்மா ரேண்டமாக கிடங்க எப்படி இந்த இவன் போய் கொண்டிருக்கேன்னு சொல்லி ரேண்டமாக சும்மா தமிழ்நாட்டில் இவா சொல்லுங்க நல்ல டான்ஸ் ஆடுவோம் நல்ல கிடைக்கும். ஐயோ The simple questions. Just be like, what did you think about the event? Yeah, that's it. Yeah. Hi, how are you doing? I'm good. You? I'm good, great. So, what do you think about this event? It's going well. It's really interesting. There's a lot of new, nice speeches. I'm looking forward for other performances, art stuff, to know more about the culture. All right, great. Thank you so much. கேட்க போறீங்களா? இல்ல, எப்படி போகுதுன்னு மட்டும் கேட்கிறேன். எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு மட்டும் கேட்கிறேன். சரியா? நீங்க சொல்றீங்களா? சரி. ஓகே, மற்ற பக்கம் வாங்க. நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு. வணக்கம் அம்மா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறோம். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி பிடிச்சிருக்குதா? எப்படி போய் கொண்டிருக்குது? உண்மையாகவே இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இந்த மரபு திங்கள் நிகழ்ச்சியை ஒற்றுமையாக இவ்வளவு அமைப்புகளும் சேர்ந்து இந்த திருவிழாவாக இதை கொண்டாடியமைக்கு உண்மையாக நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். உண்மையாக ஏனென்று கேட்டால் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் உண்மையாக அமையாது. ஆனால் இந்த மொன்றியல் மண்ணில் இவ்வளவு தமிழ் அமைப்புகளும் சேர்ந்து இப்படியான ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டதுக்கு மிக 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 நன்றி. உங்களுக்கு நன்றி அம்மா, நன்றி. அந்த
நிரோஷி அவருடைய திட்டமிடலை நிச்சயமாக பாராட்ட வேண்டும். சிறிய சிறிய அளவில் மற்ற இடங்களையும் நடந்த நிகழ்வுகளுக்கு நான் சென்றிருந்தேன். ஆனால் நான் பெரிதாக கவலைப்பட்டது என்று சொன்னால் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை ஒருவேளை அப்படியான நிகழ்வுகள் மழுங்கடித்து விடுமோ என்று சொல்லி. ஆனால் இன்றைக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. உண்மையான எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை மற்ற கலாச்சாரத்தை மதிக்கின்ற மக்களும் பார்த்து எங்களை ஒரு தரமான அளவுக்கு மதிக்க வைக்க கூடிய விதமாக இந்த நிகழ்ச்சிகள் அமைந்திருக்கின்றது என்பதை கண்கூடாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சிகளை திட்டமிட்ட எல்லோருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இன்னுமொரு விஷயம், அதாவது வந்து இப்பொழுதுதான் எங்களுடைய தமிழ் மக்களை இந்த கனடா தேசம் அங்கீகரிக்க தொடங்கியதோடு உலகமெங்கும் எல்லோரும் அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இது என்று சொல்லி நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். அதே நேரம் எங்களுக்கு இந்த நாடே தந்திருக்கின்ற இந்த வாய்ப்பை எல்லோரும் ஒருமித்த விதமாக நாங்கள் இந்த மாதத்தில் பயன்படுத்தி தலை குனிந்து நின்ற எங்கள் தமிழினத்தை மீண்டும் நிமிர வைக்கிறதுக்கு இதனை ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாகவும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நன்றி, வணக்கம்.